Surya, Ah, what have you done to me? what? I'm in love. That's my gun! Are you on? I want to see you! Right now! Right now! Please, help out! I want to be with them! Please! Very critical. Not away from the No! So badly in love with me, Daddy. We made love, Daddy. ഓ രണ്ട് ഫ്രെയിം കിട്ട് കിട്ട്. രണ്ട് സ്ഥലത്തും രണ്ടുപേരും പെർഫോം ചെയ്യണം ഒരേ സമയം. എன்னால முடியல, Daddy. അവിടെ കാണിക്കുന്നില്ല അച്ഛൻ. My heart bleeds, Daddy. പാട്ട് കഴിഞ്ഞ് സൈലന്റാക്കി. ആ ആ. അയ്യോ ആ വിഷയം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഇതല്ലേ നല്ല രസത്തിലല്ലേ കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു ഏരിയ മൊത്തം. ഇതാ ഹാങ്ങിങ് ബ്രിഡ്ജ് അല്ലേ? ആണോ? ഉം. What have you done to me? Huh? Surya, Ah, what have you done to me? what? I'm in love. ഉം. It's a beautiful feeling. ആളങ്ങനെ ആവുന്ന വിചാരിച്ചില്ലല്ലോ, അതല്ലേ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നെ സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതലേ. I'm in love with you, Surya. ഇത് കേൾക്കാറില്ല, കാത്തിരുന്നുണ്ടെന്ന്. இனி வாழ்க்கை உன் கூட நான் வாழணும். எனக்கு உன்னை பிடிச்சிருக்கு. எங்க அப்பாவுக்கும் உன்னை ரொம்ப பிடிக்கும். ആ, என்ன வேலை, என்ன படிச்சிருக்கா, எதுவுமே கேட்க மாட்டாரு. ആ, நீ நல்ல பையன் அவருக்கு தெரியும். അത് കാണിച്ചല്ലേ ഭയങ്കര. நல்லா பார்த்துப்பேன்னு அவருக்கு தெரியும். ഇതാണ് ഡിഫറെന്റ്. எனக்காக உயிரை கொடுப்பேன்னு அவருக்கு தெரியும். சரி, சூர்யா தான் உனக்கு நான் அவர் சொல்லுவார். இந்த பொண்ணு தான் உனக்கு உங்க அம்மாவும் சொல்லுவாங்கல்ல. On top ഇതിന് വേണ്ടിട്ടില്ല വന്ന് സക്സസ് ആയി. ഗിറ്റാർ എല്ലാം മൈന്യൂട്ട് സാധനങ്ങൾ ഭയങ്കര ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നു അല്ലേ? ഓ തൽക്കാലം ബൊക്കെ. அழகான உன்னையும் இந்த பிரிட்ஜும் தவிர இங்க வேற ஒண்ணுமே இல்ல. I think these are beautiful. இது உனக்காக. Thank you. Thank you. Beautifully done. അല്ലേ? ഗൗതം വാസുദേവന്റെ ഒരു ടച്ച് അവിടെ കിട്ടി, ഇവരുടെ പെർഫോമൻസിന്റെയും കൂടെ ഭയങ്കര ആ ഒരു റൊമാൻറ്റിക് ഫീൽ അവിടെ കിട്ടി. കറക്റ്റ്, നന്നായിട്ട് കാണിച്ചു. അത് വന്ന രീതി ആ പക്ഷെ അതും ആ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി ആണ് എല്ലാം കാണിക്കുന്നത്. എല്ലാത്തിനും ആ ഒരു ഭംഗിയുണ്ട് കാണിക്കുന്നത്, മാക്സിമം ഭംഗിയില്. അതും ആ ഒരു ക്ലാസി അല്ലേ? நான் பக்கத்துல மோட்டல் இருக்குல்ல, அங்க ரூம் எடுத்துக்கிறேன். நைட் அங்க தங்கிக்கிறேன். அதான் கரெக்ட். I'll see you in the evening. Class முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா. Okay?
Bye. Wait. என்ன இல்ல இங்கே இருக்கலாம். We'll be fine. Come in. ആള് സ്കേഡാണ് തീർന്നു. No problem. நீதான் ப்ராப்ளம். தலைகளை நிக்க வச்சுட்ட. Like I'm shivering. குளிர்னால இல்ல, மூளையெல்லாம் குழம்பி போச்சு. Oh. ஃபீலிங்ஸ். உன்னை கிஸ் பண்ணல. பண்ணாத. நீ அந்த மூளையே இரு. ഓ അത് അവിടെ പെർഫോമൻസ് വേറെ ലെവൽ കേട്ടോ അല്ലേ കാണിച്ചത്. I love you, Surya. I really, really love you. അതാ കാണിച്ച രീതി പൊളി. മേക്കിംഗ് സ്റ്റൈൽ. അത് മ്യൂസിക്കലി അല്ലേ, എല്ലാം മ്യൂസിക്കലി. മ്യൂസിക്കലാണ് ഏകദേശം. എനിക്ക് லவ் வித் மீ டாடி. என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்கா. பிடிச்சிட்டான். நேற்று சாயந்தரம் சொன்னா. நானும் 4 வருஷத்துக்குள்ளேன்னு சொல்லியிருக்கேன். ஆமாம்மா, தட்ஸ் சென்சிபிள். நல்லா இருக்கணும். வெரி குட் நியூஸ். 4 வருஷம் அம்மா இருக்காங்க, அம்மா எடுத்துறேன். யா குட் நியூஸ். கல்யாணம் இங்கே தானே? எப்ப திரும்பி வர? ஒரு ஓக்லஹோமா ட்ரிப் இருக்கு 3 நாள்ல. அவங்க போறா ஒரு ப்ராஜெக்ட் விஷயமா. நானும் அங்க போயிட்டு திரும்ப வந்துடுறேன். நீயும் என் கூட வந்துரு. I'll try and buy you a ticket. என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்கல்ல, I'll ask them. உனக்கு நிறைய வேலை இருக்கும். 2 நாள் அங்கே பிஸியாக இருப்பேன் மேக்னா. நான் இந்த கிரேன் பஸ்ல உட்காந்தேன்னா உன்னை பத்தி யோசிச்சிட்டே வந்துடுவேன். இந்த ஊரையும் சுத்தி பார்த்த மாதிரி இருக்கும். 2 நாள் தானே, நான் வந்துடுவேன். But I'll miss you. மேக்னா கிட்ட உங்களையும் அம்மா പോവാൻ താല്പര്യമില്ല ആൾക്ക്. Surya. அவளை காதலிச்சேன். Inspired by your love for mom. എല്ലാം സെറ്റ് ആയില്ലേ? Bye. See you. Love you. Bye. ആ ഓരോ ഫ്രെയിം ബൈ ഫ്രെയിം കാണിക്കുന്നതിന് എന്തൊരു ബ്യൂട്ടി ആണല്ലേ. ഫീൽ ചെയ്ത് കണ്ട അവിടെ, ഫീൽ ചെയ്ത് ഫുൾ ഫീൽ ചെയ്ത്. അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഹാരിസ് ജയരാജ് കേട്ടോ. അവനെ ത്രൂഔട്ട് അങ്ങനെ അല്ലേ, ഡയറക്ടറിന്റെ കൂടെ കംപ്ലീറ്റ്ലി നിന്നാളാണ് ഹാരിസ് ജയരാജ്. നന്നായിട്ട് മറ്റേ മനസ്സിലാക്കി. രീതിയിൽ വരാന്നാ പറഞ്ഞത്, കണ്ടായിരുന്നോ? പൈസേന്റെ ഇതുള്ളതുകൊണ്ട് അതാണ് ബസ്സിലൊക്കെ കയറി വരാന്ന് പറഞ്ഞത്. ഒരുമിച്ച് പോയില്ല, പൈസയുടെ പ്രശ്നമുള്ളതുകൊണ്ട്. ഫ്ലൈറ്റിലാണ് പോയത്. സമീർ ഓൾറെഡി പോയി, സുരണം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ വരാന്നല്ല പറഞ്ഞത്. സൈലന്റ് ആണ്. நான் ஒரு விஷயம் உங்ககிட்ட சொல்ல டாடி. ஓக்லஹோமால ஃபெடரல் பில்டிங்ல பாம்பு அடிச்சப்போ நான் ஒரு 200 மீட்டர் தள்ளி நடந்து வந்துட்டு இருந்தேன். ஒரு 10 நிமிஷம் முன்னாடி போயிருந்தேன்னா நான் செத்துருப்பேன். 10 മിനിറ്റ് ഏകദേശം അടുത്തായിരുന്നു. ഫുള്ള് പോയാ? ഓ Okay, they're pulling people out now. I'm sure she'll be okay. She'll be okay. I'm sure she'll be okay. Yeah. സമീർ എവിടെയുള്ളത്? രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് പോകാനിരുന്നത്. അതാ ട്രാജഡി.
മറ്റേത് പറഞ്ഞില്ല, അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞില്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോ പോയേനെ. ആളുടെ ടെൻഷൻ നടന്ന മറ്റേതാണ്. അത് തന്നെയാണ്. ഓ That's Meghna. Meghna! That's my friend! That's my girl! Yo! Meghna! I want to see her! Meghna! Meghna! I want to be with them! Very critical. Not away from the മോനെ എന്താ കാണിച്ചോടെ അല്ലേ പെർഫോമൻസ്. ആ ഒരു കാണിക്കുന്ന രീതി, ഒറിജിനൽ ഷോട്ട് മറ്റേ നടന്നത് കാണിക്കുന്നു. എന്തോ ആ സമയത്ത് നടന്ന സംഭവം കാണിക്കുന്നു. വേറെ ഒറിജിനൽ നടന്ന കഥേനെ കണക്ട് ചെയ്തു. தெரியும் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வண்டியில போகும்போது നിങ്ങളെ അമ്മ മാതിരി She was so badly in love with me, Daddy. We made love, Daddy. രണ്ട് സ്ഥലത്തും രണ്ടുപേരും പെർഫോം ചെയ്യണം ഒരേ സമയം. അവിടെ കാണിക്കുന്നില്ല അച്ഛൻ. My heart bleeds, Daddy. ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ആയി. അമ്മ കിട്ട என் வலி உங்களுக்கு தெரியக்கூடாதுன்னு நினைச்சேன். ஆனா வேற யாருக்கிட்ட போய் நான் ஆட முடியும்? வேற யார் தூண்ட நான் சாய முடியும்? Daddy. Did you say you're related to her? No, I'm a friend. But I was with her. What's your first name? Surya. Is that the passport? ഫാദറാണോ? ആണോ? ആയിരിക്കും. അന്ന് കാണിച്ചില്ലായിരുന്നു ട്രെയിനിൽ. Are you here to see the body? Miss Meghna? No, I'm waiting for somebody else. Okay, thanks. മറ്റേത് അവിടെ അവിടെ ഇതാക്കണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് അപ്പാക്കും എന്നെ ரொம்ப പിടിക്കുന്ന என்ன நல்லா பார்த்துப்பேன்னு அவருக்கு தெரியும். எனக்காக உயிரை கொடுப்பேன்னு அவருக்கு தெரியும். അവിടെ അങ്ങനെ കാണിച്ചു. അത് തിരിച്ചു വരുന്ന കാണിക്കണ്ടേ മറ്റേ സ്ഥലത്ത്? ഇവിടെയല്ലേ നിന്നത്? ഫുൾ ഓൺലി ആയിരിക്കില്ലേ നീ? അയ്യോ എന്തൊരു മൊമെന്റ് അല്ലേ അത്. അതും ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറിലും കൂടി വരുമ്പോ പിന്നെ പറയണ്ട. ലോസ്റ്റ്, കംപ്ലീറ്റ് ലോസ്റ്റ് ഫീൽ. കാരണം ഇത് ബ്രേക്കപ്പ് അല്ലല്ലോ, തിരിച്ചു വരാൻ. ഓ സാധനങ്ങൾ എടുത്തോണ്ടോ അവിടെ മെമ്മറി.
உங்ககிட்ட சொல்ல டாடி. நானும் மெயினாவும் போன இடத்துக்கெல்லாம் நான் போய் நின்னேன். எனக்கு திடீர்னு தோணுச்சு அப்படியே அவளை தேடி போயிட்டே இருக்கலாம். அவ இறந்துட்டாங்கனால நம்ப முடியல. உங்ககிட்ட திரும்ப வரக்கூடாதுன்னு நினைச்சேன். எங்கேயாவது போயிடணும்னு நினைச்சேன். ഇന്റർവെൽ കിടല ഇന്റർവെൽ അല്ലേ? പക്ഷെ ഭയങ്കര രസത്തില് കാണിച്ചിട്ടോ. മോനെ ഇന്റർവെൽ എന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞ ഇതാണല്ലേ? അതായത് ഭയങ്കര ഒരു ഇനി ഇത് കാണാതെ ഒരാൾക്കും ഇറങ്ങി പോകാൻ പറ്റില്ല. ഇല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാണ് ആ ഒരു മൊമെന്റ് നിർത്തിയേക്കണേ. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു സംഭവത്തിൽ എടുത്ത് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു സൂര്യണ്ണന്റെ ആ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ, സൂര്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആ ഒരു റോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം വെച്ചാല് വീട്ടില് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ, ഗേളിന്റെ അടുത്ത് പെർഫെക്റ്റ് ആണ്, എല്ലാം ഓക്കെ ആയി അവിടെ 100% ആയ സമയത്താണ് ഈ ഒരു ട്രാജഡി നടക്കുന്നത് അല്ലെ. അതായത് വീട്ടുകാർക്കും ഒരു പ്രശ്നമില്ല, പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല, ഏകദേശം എല്ലാം സെറ്റായി, അവർ തമ്മിൽ ഇഷ്ടമായി, അത്ര ഡീപ്പായി. എന്നിട്ടും എന്താ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് വരുന്ന സമയത്ത് ശരിക്കും ഒരു ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിന്റെ മാനസികാവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും ആ സമയത്ത് ലോസ്റ്റ് ഫീലിംഗ് വല്ലാത്ത കേട്ടോ. കാരണം അതും 10 മിനിറ്റ് മുന്നേ എത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോ അവിടെ വേറൊരു സംഭവം നടന്നേനെ. പക്ഷെ ചിലപ്പോ രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യാം, പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ചിലപ്പോ രണ്ടുപേരും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യാം, വേറെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് പുറത്തോട്ട് പോയിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോ രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യാം. ചാൻസ് കുറവാണ്, കാരണം അതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത. പക്ഷെ പുള്ളിക്കാരൻ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്ന തന്നെ കൂടെ, അത് വേറെ സംഭവം. പിന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് നമ്മള് തിരിച്ചു ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ആ റൂമില് സാധനങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ, അതും എന്താ പറയുക, ഡ്രസ്സ് വരെ അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അത് കാണുമ്പോൾ അയ്യോ അത് ഭയങ്കര ഒരു ബ്രേക്ക് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ശരിക്കും. അതായത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ലോസ്റ്റ് ഫീലിംഗ് ഗംഭീരമായിട്ട് കാണിക്കുന്നത്. അതിന് മുന്നിലുള്ള റൊമാൻറ്റിക് സീൻ ആണെങ്കിൽ അങ്ങേയറ്റം കാണിച്ചു. അതായത് നമുക്കെല്ലാം മാക്സിമം കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ കാണിച്ചു തന്നിട്ടാണ് ഈ ഒരു ലോസ്റ്റിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മളും അറിയാണ്ട് ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിന്റെ കൂടെ കരഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു സംഭവം വരും. അത് നമുക്ക് ഉള്ളിലൊരു പെയിൻ ആണ്. പക്ഷെ എന്നാലും എന്താ പറയാ, ഇതിനകത്ത് ഓവറായിട്ട് മറ്റേത് കാണിച്ചിട്ടില്ല. അതായത് കുറെ ഭയങ്കര അപകടം നടന്ന് എന്താ പറയാ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു, അതായത് ആ ഒരു ഫീലിലാണ് നമ്മളെ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കും എന്താ പറയാ കണ്ണു പൊത്തിപ്പോണ്ട മൊമെന്റ് അങ്ങനത്തെ ഒരു മൊമെന്റ് ഇല്ല. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മളെ ഫുള്ളി ഫീൽ ചെയ്യിപ്പിക്കും ഓരോ മൊമെന്റ്. ഓരോരുത്തരോടുള്ള റിലേഷൻ കാണിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും, അത് അച്ഛനാണെങ്കിലും ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ആണെങ്കിലും അമ്മയാണെങ്കിലും ഓരോരുത്തരുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് നമ്മളും ഫീൽ ആവും. അപ്പൊ ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിനോട് ഒത്തുള്ള ഒരു ജേർണിയാണ് ഫുള്ളി വരുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ആ അച്ഛന്റെയും മകന്റെ ഒരുമിച്ച് ഒരു ഫ്രെയിമിൽ കാണിക്കുന്നില്ല, രണ്ട് സൈഡിലും. ആ സമയത്ത് എന്തായിരുന്നു, കാരണം ഒരാൾ ഇപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുമ്പോ മറ്റേയാളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമില്ലേ. രണ്ട് ക്യാരക്ടറും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കാണിക്കുകയും ചെയ്ത്. പിന്നെ അതിന് മുന്നേ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വേറൊരു സംഭവം എന്താ ആ ഒരു എന്താ പറയുക, സ്നേഹമുണ്ട്, ലവ് കാണണം, അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും കൂടി ആള് വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോണത്. സെറ്റാണ്, അതാണ് എല്ലാം സെറ്റ്. അവിടെയാണ് പെർഫെക്റ്റ് മകനും കൂടിയാണ് അല്ലെ. ആ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട്. ഒരിക്കലും അവിടെ ആ പകുതി വെച്ചിട്ടിട്ടല്ല പോണ ലവിന് വേണ്ടിട്ട്. അവിടെ എല്ലാം ചെയ്ത് ആളൊന്ന് സെറ്റായി എന്താ പറയാ, അതിനുശേഷമാണ് പിന്നീട് പുള്ളിക്കാരൻ പോകുന്നത്. അതായത് കുറെ ക്ലീശനെ പൊളിച്ച സാധനമല്ലേ. കുറെ നമ്മളറിയില്ലേ ചില സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടപാടന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് എല്ലാം സെറ്റായി, അല്ല രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് വേഗം സെറ്റാവും, വേഗം സോങ് ഒക്കെ വരും. ഇതിനകത്ത് സോങ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരാളുടെ ഇമാജിനേഷൻ പോലെ വരുന്നത്. അത് എത്രയോ 3 മാസോ 3 months അങ്ങനെ എന്തോ പറഞ്ഞിരുന്നു. ആ 3 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആ ഒരു ഇഷ്ടം സംഭവങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. അത് കഴിയുമ്പോഴാണ് എന്താ പറയാ, കാരണം പുള്ളിക്കാരന് ഏകദേശം എന്താ അതായിട്ട് സെറ്റായി. അതല്ലേ പെട്ടെന്ന് ഭയങ്കര ഷോക്കായത് ഇഷ്ടം പറഞ്ഞ സമയത്ത്. അതാണ് എടുത്തു പറയേണ്ട ഈ സിനിമയുടെ ഈ പെർഫോമൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് ഗൗതം വാസുദേവൻ എന്ന ഡയറക്ടറും അതിന്റെ കൂടെ ഹാരിസ് ജയരാജന്റെ മ്യൂസിക്. കാരണം രണ്ടുപേരും നമ്മൾ ആ സീനിന്റെ ഇടക്കന്നെ പറഞ്ഞു, രണ്ടുപേരും ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം അവരുടെ ഒരു കെമിസ്ട്രി ഉണ്ടല്ലേ. കാരണം എന്താ പറയുക, സീൻ ബൈ സീൻ റോക്കിംഗ് വരേണ്ട സ്ഥലത്ത് റോക്കിംഗ് ആവുന്നുണ്ട്, റൊമാൻറ്റിക് ആവുന്നുണ്ട്. ഫുള്ളി ഒരു മ്യൂസിക് ടച്ച് എല്ലാത്തിലുണ്ട്. ആ പോകുന്ന ജേർണി തന്നെ ഫുള്ളി മ്യൂസിക്കലാണ്. ജസ്റ്റ് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ മാത്രം അതിനെ പറയാൻ പറ്റില്ല. മ്യൂസിക്കൽ ലവ് സ്റ്റോറിയാണ്. ലവ് സ്റ്റോറി മാത്രമല്ല, മ്യൂസിക്കൽ ഫീൽ ഗുഡ് മൂവി. അങ്ങനെ ലവ് സ്റ്റോറി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ട്രാജഡി ആയി. ഇവിടെ ഇന്റർവെല്ലിൽ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി എന്താവും അതാണ്. കാരണം ഇതിന്റെ ഒരു റിവേഴ്സ് മെത്തേഡ് ആയതുകൊണ്ട് സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് നമുക്കും എന്താ പറയാ ഗസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ഇനിയിപ്പോ നെക്സ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. കാരണം ഇനി പോകണ്ടെന്നാണ്, അതായത് വീട്ടിലോട്ട് തിരിച്ചു പോകാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ എന്നാലും വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വേറെ ആരെ എനിക്കുള്ളത് തോളില് തലവെക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സംഭവം, ആ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അച്ഛനമ്മനെ അത്ര ഇഷ്ടമാണ്, അപ്പൊ ചിലപ്പോ പോകാനുള്ള സംഭവം സാധ്യതയുണ്ട്. എന്തായാലും പോകും, എന്തായാലും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥ കാണിക്കില്ലല്ലോ, അത് വേറെ കാര്യം. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് അടുത്ത സീനിൽ കാണാം.